السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مادر جود و کرم وعلى آلہ و صحابہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے پیش طرف نے خوبصورت کلام سماعت کیا اور خوبصورت بیان بھی سماعت کیا۔ میرے بعد ایک اچھی تقریر، خوبصورت تقریر، لاجواب تقریر بھی سنی ہے۔ آج 40ویں کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ایک دن سبھی کو جانا ہے، جو چیز بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یکے بعد دیگرے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے ٹائم کے مطابق رخصت ہو جائے گا۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کا کام زندہ رہتا ہے۔ انسان چلا جاتا ہے، اس کا کردار بولتا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو صرف کردار کو بنائیے، کیریکٹر کو بنائیے، ایسا کچھ کر کے جائیے کہ جانے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں۔ ورنہ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بتایا ہے۔ ہمارا سماج سال میں ایک مرتبہ مدر ڈے منایا کرتا ہے۔ 364 دن کیا بولتا ہے 365 دن میں صرف ایک دن ماں کے لیے ہم اولاد نکالتے ہیں، باقی دن کس کے لیے نکالتے ہیں یہ آپ کو معلوم۔ 365 دن میں ایک دن بچوں کے لیے بھی نکالتے ہیں، لیکن جس ماں نے 9 مہینے مسلسل اپنے شکم میں رکھ کر ہمارے آنے کے لیے تمام تکالیفوں کا انتظار، تمام تکالیفوں کا وہ سامنا کرتی رہی، تمام پریشانیوں کا مقابلہ کرتی رہی، ہمیں دنیا میں لانے کے لیے جس ماں نے
اتنی بڑی تکلیفیں، اتنی بڑی مصیبتوں کو بڑی خوشی سے اٹھایا، مسکرا کر سہا، ہنس ہنس کے سہیلیوں سے کہتی رہی بہت عنقریب تمہیں خوشخبری ملنے والی، بہت عنقریب تمہیں خوشی کا پیغام ملنے والا ہے۔ وہ ماں جو مسلسل 9 مہینے ہمیں اپنے شکم میں رکھ کر تکلیفیں جھیل کر چہرے پہ مرجھانا نہ لا کر، چہرے پہ اداسی نہ لا کر، چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتی، ہمیشہ مسکراتی، اپنے دوستوں سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے، اپنے رشتہ دار کے لوگوں سے بس یہی کہتی کہ بہت عنقریب خوشی ملنے والی ہے، عنقریب پیغام مسرت ملنے والا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ تکلیف جو وہ جھیلتی ہے، اس تکلیف کا ایک دن اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ سے سہا نہ جائے، اس تکلیف کا ایک لمحہ آپ کو دے دیا جائے تو آپ سے برداشت نہ ہو، اس تکلیف کا ایک دن اگر آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ تھک جائیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو کبھی تھکتی نہیں، ایک ماں ہے جو کبھی اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتی، صرف اس لیے کہ اس آنے والے لال کا انتظار کرتی ہے، آنے والے اس بچے کا انتظار کرتی ہے، اور یہ امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ یہ ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گا، یہ ہمارے لیے خوشیوں کی بشارت آئے، خوشیوں کی پیغام لے کر آئے گا، یہ ہمارے لیے اچھی خوشی کا پیغام سنائے گا۔ اور سلسلہ ملت اسلامیہ آپ اندازہ لگاؤ، میں عرض کرتا ہوں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، توجہ کان میں مت بولیے، جو بولنا ہے مائک پہ بول لیجیے آپ لوگ۔ صحابی رسول نے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ دوسری مرتبہ صحابی نے پھر سوال کیا، اس کے بعد آقا نے فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ صحابی نے فرمایا رسول اللہ، اس کے بعد آقا نے فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تمہارے باپ کا حق زیادہ ہے۔ 4 مرتبہ صحابی نے سوال کیا مجھ پر باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا؟ نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ فرماتے ہیں تمہارے باپ کا۔ اس کے سبب کیا ہے؟ اس کا کارن کیا ہے؟ تین موقع ایسا آتا ہے جس میں تنہا تکلیف ماں اٹھاتی ہے۔ 3 موقع ایسا آتا ہے جہاں ماں اکیلے تکلیفوں کو سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، ان تکلیفوں میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان تکلیفوں میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ان تکلیفوں کو تقسیم کرنے میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، پہلے دن سے لے کر 9 مہینے تک کنٹینیو جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ تنہا ماں اٹھاتی ہے، باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس تکلیف کو تنہا ماں سہتی ہے، باپ نہیں سہتا۔ نمبر 2، 2.5 سال تک مسلسل تقریباً ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اسی طرح
बच्चे को जन्म देते वक्त जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में भी सिर्फ माँ का मामला होता है, बाप का कोई किरदार नहीं होता। 9 महीना उसने उस बच्चे को उठाया, अपने शिकम में रखकर उसको तन्हा माँ ने सहा। जब बच्चे की विलादत होती है, विलादत के टाइम में जो तकलीफ होती है वो भी तन्हा माँ सहती है, दूध सीने से पिलाती है वो माँ, उसमें भी माँ का ही रोल होता है, माँ का ही किरदार होता है। और उसके बाद ये 3 कैरेक्टर वो होते हैं जिसमें माँ तन्हा तकलीफ सहती है, माँ अकेले इन तकलीफों से गुजरती है, माँ अकेले इन मसाइलों का सामना करती है। हत्ता के इन 3 तकलीफों के दरमियान बाप का कोई किरदार नहीं होता। चौथा किरदार बाप का होता है कि उस माँ के जरिए जो बच्चा परवरिश पा रहा है, उसकी एवज में, उसके बदले में उस औरत के लिए उसका शौहर मददगार साबित होता है, माली मदद करता है और खाने पीने का इंतजाम करता है, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। यानी बाप का किरदार यह है कि उसके परवान चढ़ने में माली मददगार होता है। ऐ लोगों, इसलिए आका ने फरमाया तुम्हारे बाप माँ का हक ज्यादा है, तुम्हारी माँ का हक ज्यादा है, तुम्हारी माँ का हक ज्यादा है। चौथी मरतबा फरमाया आका ने तुम्हारे बाप का हक ज्यादा है। अब मैं ये वाकया बयान करके इस हदीस पाक के मफहूम को अपने कानों तक पहुंचाकर आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ तरक्की याफ्ता जमाने में जीने वाले मुसलमानों, तरक्की याफ्ता दौर में रहने वाले पलने वाले नौजवानों, आप क्या समझते हो कि माँ के लिए साल का सिर्फ 1 दिन काफी है? क्या ये हम समझते हैं कि माँ के लिए साल का सिर्फ 1 दिन मदर डे मनाने से काम बन जाएगा? अगर ऐसा है तो ऐसा बेटा न होना उस माँ के लिए बेहतर होगा। इसलिए कि जिस माँ के लिए बेटा साल में 1 दिन माँ को प्यार दे, ऐसे बेटे के न होने से उस माँ का ज्यादा भला होगा। कम से कम उसे ये सुकून रहेगा कि मेरी औलाद नहीं है तो मुझे औलाद की खिदमत नहीं मिल रही है, लेकिन जिस औलाद से माँ को 365 दिन प्यार मिलेगा वो माँ अपनी किस्मत पे राज करेगी। मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया तो इतना नेक दिया है जो मैं उससे 365 दिन प्यार 365 दिन प्यार करता है। अंग्रेजों की तरह 1 दिन नहीं, अंग्रेजों की तरह 1 दिन नहीं। इसलिए कि बाहर कंट्रीज में हाल ये है कि ओल्ड हाउस बना दिए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब घर के तमाम मेंबरों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, जब वो दोनों माँ बाप अकेले हो जाए तो उनको उनके घर में न छोड़ा जाए बल्कि ओल्ड हाउस भेज दिया जाए। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहने के बाद वो माँ से बाप से दूर रहकर तालीम हासिल करते हैं। तो जिस तरीके से आज हम बच्चों को अपने से दूर करके हॉस्टलों में रखते हैं और हॉस्टलों में रहकर बच्चे हमारे प्यार को पाते नहीं हैं, तो नतीजा उसका यही निकलता है। कल आने वाले वक्तों में वो भी हमें हॉस्टल में ही तब्दील कर देते हैं, वो भी हमें ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। ऐ मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज एक अम्मा के इस सारे सवाब के लिए उनके बेटों की तरफ से मिलाद पाक का एहतमाम हुआ है, लेकिन एक बात आपके कानों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। अगर हम अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस मिलाद पाक की जरूरत तो है, कुरान खानी की जरूरत तो है, लेकिन ये बाद इंतकाल इसकी जरूरत है। बाद इंतकाल इस मिलाद की जरूरत पड़ती है, बाद इंतकाल फातिहा खानी की जरूरत पड़ती है, बाद इंतकाल कुरान खानी की जरूरत होती है, बाद इंतकाल 40वां और तीजा की नौबत आती है। लेकिन कब्ल इंतकाल मरने से पहले उन औलादों की जरूरत माँ बाप को होती है या नहीं? उन औलादों का प्यार माँ बाप के लिए होता है या नहीं? अगर औलाद उनके इंतकाल से पहले माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करती है, औलाद अगर उनके जिंदगी में उनसे बेहतर सलूक करती है, तो यकीनन वो हकदार है कि उनके इंतकाल के बाद
करतूत एक सच्चे बेटे की पहचान ये होती है। इसलिए समाज में हम और आप जीते हैं, जिस समाज में हम और आप रहते हैं उस समाज का हाल ये है कि अक्सर माओ को अपनी औलादों से शिकायत होती है। अक्सर माओ को, बहुत कम ऐसी माएँ मिलेगी जो अपने बेटों की तारीफ करें, लेकिन हाँ समाज में जब हम रहते हैं तो कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने औलाद के लिए हमेशा तारीफ के जुमले ही इस्तेमाल करती हैं। कभी ज़बान पर शिकवा तक नहीं आता, कभी वो ये तक नहीं कहती कि मेरे बेटे ने कभी मुझे ईज़ा दी है, तकलीफ दी है, मुझे किसी तरह की मुसीबत में डाला है, मुझे किसी तरह को नुकसान पहुंचाया है। और मैं अर्ज कर दूं, एक सहाबी है, एक सहाबी का इंतकाल होने वाला है, विसाल करने वाले हैं और विसाल का टाइम है। विसाल के टाइम हम क्या करते हैं, अक्सर इंतकाल करने वाले से कहते हैं कलमा पढ़िए। हालांकि ये हुक्म नहीं है कि उनसे कहा जाए कि कलमा पढ़िए, ये हुक्म नहीं है। इंतकाल करने वाले से कभी ये मत कहो कि आप कलमा पढ़ें, इसलिए कि जब इंतकाल इंसान करता है ना, जो उस पर मुसीबतें गुजरती है वो सिर्फ तन्हा वही जानता है। बैठकर देखने वालों को समझ में नहीं आता, देखने वालों को पता नहीं चलता। जब किसी का इंतकाल हो रहा होता है उस वक्त जो उसे तकलीफ होती है, अगर वो उससे पूछा जाए उस पोजीशन में, उस आलम में कि तुम्हें कैसी तकलीफ हो रही है, तो यही जवाब देगा शायद मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा कभी तकलीफ महसूस नहीं की। इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है, और जब इतनी शिद्दत की तकलीफ हो तो कहावत है कि कभी कभी आदमी ज़हनी तौर पर परेशान हो तो मीठी बोली की जहर लगती है। आदमी टेंशन में हो उस वक्त जाके कहिए चलो नमाज पढ़ ले, तो क्या बोलेगा, आ गया सभी में दूसरे काम में मसरूफ हूँ, अलग टेंशन में बैठा हूँ। यानी कभी कभी इंसान ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार हो, परेशान हो और अंदर से टूट रहा हो। ऐसे आलम में अगर उसको दीन सिखाने की बात कीजिएगा, दीन की बात समझाने की कीजिएगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उस आलम में उसको अच्छी बातें भी भली नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इसलिए मौका महल देख कर भी अच्छी बातें की जाती है, मौका महल देख कर भी उसको अच्छे पैगाम सुनाए जाते हैं। ऐ लोगों, इसलिए जब किसी का इंतकाल होने वाला हो तो वहां पर चाहिए कि कुछ अच्छे लोग रहें। कौन लोग? जो नमाजी हो, कलमा शरीफ पढ़ना आता हो, कुरान की तिलावत करना जानते हो। ऐसे लोग उस इंतकाल करने वाले के इर्द गिर्द बैठ जाएं और वो आहिस्ता आहिस्ता कलमा शरीफ पढ़ें। इस तरह हल्की आवाज में पढ़े कि वो हल्की आवाज उसके कानों में महसूस हो, वो समझे कि मेरे इर्द गिर्द बैठने वाले कुछ पढ़ रहे, उसको ये एहसास हो। और उस वक्त जब ये कलमा शरीफ पढ़ने वाले बैठकर कलमा पढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जहां जिक्र इलाही हो वहां अल्लाह की रहमत उतरती है, जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब इंतकाल करने वाले के आसपास बैठकर कोई कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ रहा है, तिलावत करने वाला अपने अंदाज में तिलावत कर रहा है, जिक्र इलाही में लगा हुआ है, तो उसके जिक्र की बरकतों का आलम यह है कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और जब अल्लाह की रहमतें उतर रही हो तो मरने वाला जो इंतकाल करने वाला है उस पर भी खुदा की रहमतें होंगी, और जब रब की रहमतें नाज़िल होंगी तो उसकी तकलीफों में कमी होगी। जब तकलीफें
यहतदू, कि मेरे नबी ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल। यानी कलमा शरीफ अगर वो पढ़ लिया इंतकाल के समय तो उसका फैजान ये होगा कि उसे जन्नत नसीब हो जाएगी। वो सहाबी रसूल जिनके इंतकाल का टाइम है, ऐसे हाल में सहाबा कुछ हासिल हुए साथी आए, उनसे भी तलकीन की, कलमा पढ़ने के लिए इशारा किया, चाहते हैं कि वो कलमा पढ़ ले लेकिन कलमा नहीं पढ़ पाते। हत्ता कि वो सहाबा करम नबी की बारगाह में जाकर अर्ज करते, या रसूलल्लाह, का इंतकाल होने वाला, विसाल करने वाले, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ क्या उनकी वालिदा जिंदा है? सहाबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, उनकी वालिदा जिंदा है। नबी फरमाते हैं, उनकी वालिदा को हासिल किया जाए। वालिदा को हासिल किया गया। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, माँ को हासिल किया जाए, उनकी माँ को लाया जाए। माँ हासिल हो गई। नबी फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, ये बता तेरे बेटे का किरदार कैसा था? तेरा बेटा तेरी निगाह में कैसा था? तेरा बेटा तेरी नजरों में कैसा था? माँ थी, बोल पड़ी, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा आबिदो ज़ाहिद था, बड़ा मुत्तकी था, नमाजी था, सौमो सलात का पाबंद था, शरीयत का पाबंद था, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करता था। मेरे नबी फरमाते हैं, अब तो ये समझ में आया कि वो बड़े नेक इंसान था, बड़ा परहेजगार इंसान था, बड़ा ही अच्छा इंसान था। लेकिन सुनो, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे साथ उसका सलूक कैसा था? तुम्हारे साथ उसका कैरेक्टर कैसा था? वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आता था? नबी से माने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मेरे साथ भी अच्छा सलूक करता था, लेकिन एक मर्तबा उसने मेरी बात को काट दिया और अपनी बीवी की बात को मान लिया, मेरे फरमान को छोड़कर अपनी बीवी के फरमान को मान लिया, मेरे कहे को छोड़कर बीवी के कहे को सुन लिया। या रसूलल्लाह, उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उस दिन मुझे चोट लगी, दिल पे गहरा असर हुआ। बेटे ने जब मेरी बात न मानकर बीवी की बात को मान लिया तो मुझे तकलीफ हुई। तो उस नबी पाक ने फरमाया, पैगंबर आज़म ने फरमाया, उस अलकमा की माँ अपने बेटे के इस गलती को माफ कर दे। तो माँ ने कहा, या रसूलल्लाह, उस दिन जो दर्द हुआ था मुझे, आज भी वो दर्द मुझे महसूस होता है। उस दिन जो चोट किया था मेरे बेटे ने, आज भी उसके उस चोट का एहसास होता है मुझे, आज भी मेरे दिलों में वो तकलीफ बाकी है, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। नबी फरमाते हैं, अगर तुम माफ नहीं करोगी तो यकीनन उसके लिए बेहतर नहीं। आखिरकार माँ ने कहा, मैं उससे माफ नहीं कर सकती। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा होने लगी। माँ ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये लकड़ियां क्यों जमा हो रही हैं? आका फरमाते हैं, इस लकड़ी में आग लगाया जाएगा और तेरी निगाहों के सामने तेरे बेटे को इस आग में डाला जाएगा। नबी ने जब ये फरमाया तो माँ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या एक माँ अपने बेटे को आग में जलते हुए देख सकेगी? आग में जलते हुए एक माँ अपने लाल को देख सकेगी? क्या एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने आग में जलते हुए बर्दाश्त कर पाएगी? मेरे आका फरमाते, अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा आग में न जले तो इसके लिए तुम्हें माफ करना पड़ेगा। तुम उसके गुनाहों को माफ कर दो, उसके भूल को माफ कर दो। इतना कहना था कि माँ ने कहा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर अर्ज करती हूँ कि मैंने अपने बेटे की उस गलती को माफ कर दिया। इतना कहना था। एक माँ के जुबान से सिर्फ ये वर्ड निकला कि मैंने माफ कर दिया। इधर माफी मिली, उधर कलमा ज़बान पर जारी हो गया। अब वो कलमा पढ़ने लगे। एक पैगाम ले लो कि अगर माँ नाराज है तो याद रखो, कभी कभी ये मुसीबत आ सकती है कि अगर माँ नाराज है तो मरते
के वक्त शायद तुम्हें कलमा नसीब ना हो पाए, और अगर कलमा न पढ़े तो यकीनन हिलाकत का रास्ता होगा, बर्बादी का सबब बन जाएगा। इसलिए लोगों, मैं यकीनन यही अर्ज करूंगा कि अपने औलादैन से उनके जिंदगी में उसने सलूक करो। बाद इंतकाल इस सारे सवाब तो करते हैं, उनके रंग पर हम मोहल्ले को भी खिलाते हैं, लेकिन इस्लाम का ये पैगाम है, कोई भी हो, इस्लाम का ये पैगाम है कि 40वां हो या तीजा हो या बरसी हो, इस्लाम का जो भी खाना हो उस पर गरीबों का हक है। किसका? हम लोग गरीब है कि नहीं है? बोलिए ना भाई, इस पर गरीबों का हक है। आला अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी आपका विसाल होने वाला है, अपने अकीदतमंदों को, अपने घर वालों को वसीयत कर गए, ऐ मेरे घर के लोगों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरे नाम का ये खाना बनाना, ये आइटम बनाना, ये चीजें बनाना, तरह तरह के खाने का नाम दिया और फरमाया ये सब बनाना, दस्तरखान बिछाना, लेकिन मोहल्ले के लोगों को नहीं, या रिश्तेदारों को नहीं, या मेरे भाइयों को नहीं, या मेरे खानदान के लोगों को नहीं, बल्कि गरीबों को बुला कर खिलाना। कितनी अच्छी नसीहत किया उन्होंने। हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप अगर हैं तो खाने के लिए तरसा देते हैं, अगर माँ बाप हैं तो खाने के लिए तरसा देंगे। कभी कभी सिर्फ खाने के लिए वो अपने औलाद की शिकायतें करती हैं मोहल्ले में या इधर उधर, ये होता है आलम। लेकिन सच ये है, दुआ है कि कोई घर माँ के बगैर ना हो और कोई माँ घर के बगैर ना हो, कोई माँ ऐसी ना हो जिसके लिए घर ना हो। इसलिए आपको घर में माँ है तो रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। अब आप सोचो कि माँ बड़ी नमाज़ी होगी तभी औलाद के लिए फायदा मंद है, माँ अगर बहुत तकिया होगी तभी औलाद के लिए फायदा मंद है, माँ अगर दिन रात कुरान की तिलावत करने वाली होगी तभी औलाद के लिए फायदा मंद है। नहीं, अगर वो नमाज़ी नहीं है, अगर वो तिलावत करने वाली नहीं है, अगर वो आबिदो ज़ाहिदा नहीं है, तो ये उसका पूरा अमल उसको तो नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर बेटा एक माँ को माँ समझ कर प्यार करेगा, खिदमत करेगा, तो उसको अल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब। एक बेटा अगर माँ को माँ समझ के एहतराम करेगा तो उसके सवाब में कमी नहीं आएगी, उसको बरकतें हासिल होने में कमी नहीं आएगी। इसके नबी ने फरमाया जो माँ को प्यार से देखे उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। ये नहीं फरमाया कि जिसकी माँ नमाजी हो उस नमाजी माँ को देखे तब सवाब मिलेगा, जिसकी माँ कुरान पढ़ने वाली हो, दिन रात तिलावत करने वाली हो, आबिदा हो, ज़ाहिदा हो, मुत्तकिया हो, ऐसी नेक माँ जिस बेटे की हो और वो बेटा इस पाकीज़ा और इस नेक माँ को देखेगा तब सवाब मिलेगा। बल्कि मुतलक फरमाया कि जो बेटा अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन बेटा माँ को प्यार से क्या देखे, दोस्तों को देखने में परेशान है, दोस्तों को देखने में परेशान है, माँ को देखने का वक्त ही नहीं है उसको, माँ को देखने के लिए टाइम कहाँ है उसके पास। लेकिन वाह, याद रखो ये दिन कभी तुम्हारे भी आएंगे जब तुम्हारी औलादें भी तुमसे ऐसे ही दूर भागेगी जिस तरह आज तुम दूर भाग रहे हो। कल वो दिन भी आ सकते हैं जब तुम आज माँ से दूर हो करके खुद को खुशनसीब समझते हो या खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझते हो, तो उस दिन के लिए तैयार रहो जब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी औलादें तुमसे दूर होगी, तब तुम्हें एहसास होगा इस बुढ़ापे का कि बुढ़ापे में मैं तन्हा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, किस तरह मेरे दिन कट रहे हैं। ऐ लोगों, एक
دور آتا ہے جب بچپنا کا دور ہوتا ہے، جب اس ماں کے سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ یہ کہتا ہے ماں میری ہے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے ماں میری ہے، بڑا بیٹا ہے وہ بھی کہتا ماں میری ہے، چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے ماں میری ہے۔ لیکن یہی بچے اسی ماں کے سائے تلے پروان چڑھتے چڑھتے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں، جب سبوں کے دامن کسی سے باندھ دیے جاتے ہیں، جب کسی کو ان تماموں کو کسی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جب سب کے سب کسی دوپٹے کی ہوا کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے یہ ماں تیری ہے، یہ ماں تیری ہے، یہ ماں تیری ہے۔ بچپن میں یہی کہتے تھے یہ ماں میری ہے، جوان ہو کر کہنے لگے یہ ماں تیری ہے۔ ارے نادان، یہ تیری میری کے چکر میں کیوں پڑا ہے؟ کل بھی ماں میری تھی، آج بھی ماں میری ہے۔ یہی جملہ ہمیں ادا کرو، کل بھی ماں میری تھی، آج بھی ماں میری ہے۔ اس کو تقسیم مت کرو، ایک دن تم کھلاؤ گے، ایک دن میں کھلاؤں گا، ایک دن میرا چھوٹا بھائی کھلائے گا، ایک دن بڑا بھائی کھلائے گا۔ یہ کیا چندے کا کھانا ماں کھانے کے لیے تمہیں پروان چڑھا رہی تھی؟ یہ چندے کا کھانا کھانے کے لیے تمہیں پالا تھا، اس ماں نے کیا چندے کا کھانا کھانے کے لیے تمہیں پرورش کیا تھا؟ اگر ایسا نہیں تم سمجھتے ہو ایسا نہیں تو حقیقتاً ہر بیٹے کو یہ کہنا ہوگا ماں تجھے چندے کا کھانا نہیں کھانے دیں گے، تجھے ایک دن وہاں نہیں کھانے دیں گے۔ تجھے اگر میں پسند ہوں، میں 24 گھنٹہ تیرے لیے ہوں، 365 دن میں تیرے لیے ہوں، ہر دن ہر وقت تو میرے لیے ہے، تیرے لیے میرا در کھلا ہوا ہے، ہر دن ہر لمحہ ہر پل تو میرے پاس تھا۔ جیسے تو نے مجھے سینے سے لگا رکھا تھا ویسے ہی میں تیرے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس ماں کو ہر دن اپنے لیے بنا لو، اور یہ مت کہو ایک دن وہاں کھاؤ ایک دن یہاں کھاؤ۔ یہ چندے کا کھانا جو ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے سماج میں، یہ بہت برا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اس لیے جب ماؤں کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے، جب ماؤں کی آہیں نکلیں گی تو ہم پر رحمت نہیں آفت آئے گی۔ اس لیے نوجوانوں ہوش میں آؤ، اس دن سے پہلے کہ جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، اس وقت سے پہلے آ جاؤ ہوش میں۔ جب تم پر کوئی آفت گر پڑے اس دن سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ جب تم کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، اس لیے ابھی ہاتھوں میں وقت ہے، جب وقت گزر جائے گا تو لوٹ کر نہیں آتا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت لوٹ کر واپس آتا ہے، وقت لوٹ کر واپس آئے گا، تمہارے پاس ہی آئے گا، تمہارے ساتھ ہی ہوگا، تمہارے پاس ہی ہوگا۔ تم آج جس وقت سے ماں باپ کو گزارے ہو، کل تمہیں بھی کسی وقت سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے یہ وقت لوٹ کر ضرور آئے گا۔ باتیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت نہیں کہ باتیں بڑھاؤ۔ بس اتنا کہوں گا کہ لوگوں نوجوانوں، آپ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ ماں ہوتی ہے اور ماں کا ثانی کوئی نہیں بن سکتا۔ ساس چاہے جتنی پیار کر لے لیکن وہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کا تمام پیار اپنی بیٹی کے سبب سے ہوتا ہے۔ بیٹی خوش ہے تو ساس تمہیں بہت پیار کرے گی، اگر بیٹی کو تکلیف تم دینے لگو تو وہی ساس تم سے نفرت بھی کرنے لگے گی۔ اس لیے تمہاری ماں تمہاری ہے، وہ تمہیں پیار ہی کرتی ہے، بس تمہیں لازمی طور پر ان کے پیار کو سمجھنا ہے اور ان کے احترام دینا ہے۔ باتیں جو کچھ میں نے کی ہے، اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے سامنے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد داؤد احمد فیض صاحب کی تشریف لا رہے ہیں، استقبال کیجئے، ویلکم، سواگتم کیجئے۔ نعرہ